Chapter number 2 is matter around us pure. So let us continue the chapter. Topic number 2.2, what is a solution? A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. What is a solution? A solution is a homogeneous mixture. Homogeneous mixture होच्छे a mixture in which everything mixes properly. हर चीज अच्छे से मिक्स हो जाएगा, प्रत्येकটা জিনিস ভালো করে मिक्स हो जाए. सपोज वी मेक नींबू पानी, लेमोनेड, नमक, चीनी, नींबू का रस पूरा अच्छे से मिक्स हो जाता है. ठीक है. यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस इन योर डेली लाइफ. लेमोनेड, लेमोनेड माने लेबू जल. सोडा वाटर यानी कोल्ड ड्रिंक्स तो सोडा वाटर ही है सब. ETC आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशंस. यूजुअली वी थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन एज अ लिक्विड that contains either a solid, liquid or a gas dissolved in it. তো ज़्यादातर সলিউশন মানে আমরা মাথায় কি ঢোকাই, সলিউশন মানে কোনো একটা লিকুইড. সেটা লিকুইডটা কীভাবে হতে পারে, লিকুইড में সলিড মিক্স করে হতে পারে যেমন লেমনেড, বা লিকুইডের মধ্যে লিকুইড হতে পারে বা গ্যাস হতে পারে যেমন কোল্ড ড্রিঙ্কের মধ্যে সলিডও থাকে কিছু, গ্যাস কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসও ডিজলভ থাকে. বাট উই ক্যান অলসো হ্যাভ সলিড সলিউশনস. আমাদের সলিড সলিউশনও হতে পারে যেমন अलॉयज মানে आयरन, कॉपर, निकेल. जैसे स्टील का थाली है भाई, स्टील थाला সেটা কিন্তু একটা অনেক, দে আর মেড অফ अलॉयज, অনেকগুলো মেটালস মিক্স করে. एंड गैसेस सॉल्यूशंस, गैस का सॉल्यूशन जैसे एयर भाई, सो मेनी टाइप्स ऑफ गैसेस आर देयर. इन अ सॉल्यूशन देयर इज अ होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल. होमोजेनिटी मीन्स যেটা ইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন, সব पार्टिकल्सগুলো बराबर से मिक्स हुआ है. फॉर एग्जाम्पल लेमोनेड टेस्ट्स द सेम थ्रू आउट. अगर नींबू पानी बनाया है, लेबू जल, एकदम प्रथम থেকে লাস্ট পর্যন্ত কিন্তু সেম টেস্ট হবে. হ্যাঁ, যদি চিনিটা লাস্টে যদি মিক্স না হয় তাহলে লাস্টে মিষ্টিটা বেশি লাগবে, কিন্তু যদি চিনিটা ভালো করে মিক্স করে নাও তাহলে কিন্তু একদম ফার্স্ট থেকে লাস্ট পর্যন্ত সেম টেস্ট ইউ উইল গেট. তাই তো? এমন তো নয় যে প্রথম দিকে একটু বেশি টক লাগলো মিষ্টি, লাস্টে বেশি নোনতা লাগছে, এমন কিছু হয় না. ঠিক আছে, সেম. দিস শোজ দ্যাট পার্টিকলস অফ সল্ট অর সুগার আর ইভেনলি ডিস্ট্রিবিউটেড ইন দ্য সলিউশন. এটা মানে কি পার্টিকলস অফ सॉल्ट एंड शुगर वी हैव टेकन बेसिकली 3 और 4, लेमन जूस भी रहता है, तो दैट मीन्स ऑल द पार्टिकल्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ सॉल्यूशन. এই যে अलॉयজের ডেফিনেশন দেওয়া আছে বক্সে. अलॉयज आर मिक्सचर ऑफ two or more metals or a metal and a non-metal and cannot be separated into their components by physical methods. The alloy basically হচ্ছে two or more metal a mixture বা metals or non-metal a mixture যেটাকে আমরা physical process এ আমরা সেপারেট করতে পারবো. কেমিক্যাল প্রসেস দিয়ে সেপারেট করা যেতে পারে, কিন্তু physical process থেকে বা মেথডস থেকে করা যাবে না. But still an alloy is considered as a mixture because it shows the properties of its constituents and can have variable composition. তবু আমরা এটাকে মিক্সচারই বলি, अलॉयजকে মিক্সচার বলি, কেন ওর মধ্যে প্রপার্টিজগুলো যেগুলো থাকে, যা কনস্টিটিউয়েন্টস মানে যেটা মিশিয়ে তৈরি করেছি. সাপোজ আয়রন আর নিকেল, আয়রন নিকেল দুটো মিশিয়ে আমরা করেছি, তা যে মেটালটা তৈরি হবে তার মধ্যে কিন্তু বোঝা যাবে যে হ্যাঁ এটার মধ্যে লোহাও আছে নিকেলও আছে, বোঝা যাবে. নিকেল যেরকম সাইকেলে হ্যান্ডেল বা রিমে থাকে চকচক করে সিলভার কালারে. For example, brass is a mixture of approximately 30% zinc and 70% copper. Brass মানে পিতল যেটা বলি আমরা, পিতল বলি, তার মধ্যে 30% কিন্তু জিঙ্ক আছে, 70% কপার. সো জিঙ্ক অ্যান্ড কপার মিলে কিন্তু ব্রাস তৈরি হয়. A solution has a solvent and a solute as its components. তো একটা সলিউটের মধ্যে দুটো জিনিস থাকে, একটা হচ্ছে solvent আর একটা হচ্ছে solute. The component of the solution that dissolves the other component in it, usually the component present in larger amount is called the solvent. তা যদি পরিষ্কার ভাষায় বলি, যেটার মধ্যে মিক্স করছি, जिसमें हम लोग मिक्स कर रहे हैं সেটাকে বলা হচ্ছে solvent. Suppose नींबू पानी बना रहे हैं, লেবু জল বানাচ্ছি, তার কিসে মিক্স করবো? জলে তো. So water is the solvent. ওইটা সব থেকে বেশি থাকে. So in case of lemonade, water is the solvent. The component of the solution that is dissolved in the solvent
ইজ কল্ড দ্য সলিউট। আর এটা বেশিরভাগ লেসার কোয়ান্টিটি থাকে। আর যে চিজ মিলা রে যেটা আমরা মিক্স করছি দ্যাট ইজ কল্ড দ্য সলিউট। কি বলছো এটাকে? সলিউট। তো যদি লেবু জল বানাচ্ছি তাহলে ওয়াটার ইজ দ্য সলভেন্ট, আর সুগার, সল্ট অ্যান্ড লেমন জুস এগুলো হচ্ছে সলিউট, যেগুলো থোড়া থোড়া একটু করে মিক্স করি আমরা। এক্সাম্পল দেওয়া আছে সলিউশন অফ সুগার ইন ওয়াটার, চিনি পানি is a solid in liquid solution. In this solution, sugar is the solute and water is the solvent. Number 2, a solution of iodine in alcohol known as tincture of iodine bola hoy. Iodine alcohol ke solution ke bola hoy tincture of iodine. Eta mark kore rakhbe, important question aste pare. What is a mixture of iodine in alcohol called? Ki bola hoy? So in this, iodine is solid and alcohol is liquid. So alcohol is the solvent আর আয়োডিনটা সলিউট। এরেটেড ড্রিঙ্কস মানে যেটা কোল্ড ড্রিঙ্ক বলি আমরা, সোডা ওয়াটার, আর গ্যাস ইন লিকুইড সলিউশনস, লিকুইডের মধ্যে গ্যাস মিক্স করা হয়। দিস কন্টেন কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস অ্যাজ সলিউট অ্যান্ড ওয়াটার অ্যাজ সলভেন্ট। সোজা। অ্যান্ড নাম্বার 4, এয়ার ইজ আ মিক্সচার অফ গ্যাস ইন গ্যাস, গ্যাসের মধ্যে গ্যাস। এয়ার ইজ আ হোমোজিনিয়াস মিক্সচার অফ a number of gases. Its two main constituents are oxygen 21% and nitrogen 17%. এই দুটো মেন মানে বেশি যেটা আছে, ज़्यादा है. The other gases are present in very small quantities. Properties of a solution. की वैशिष्ट्य থাকে, क्या क्या विशेषताएं होती हैं solution का. Number 1, a solution is a homogeneous mixture. Important এগুলো, homogeneous মানে পুরো মিক্স হয়ে থাকবে ভালো করে পার্টিকেলস গুলো. Number 2, the particles of a solution are smaller than 1 nanometer in diameter. 1 nanometer is equal to 10 to the power -9 meter. এগুলো মনে রাখতে হবে. So they cannot be seen by naked eyes. Naked eyes মানে খালি आंखों से, ফাঁকা চোখে আমরা দেখতে পারবো না পার্টিকেলস। कि नींबू पानी बना दिया, अच्छा ये देख नमक 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 এই চিনি 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 না, চিনি পার্টিকেল পারবো না আমরা, হবে না। হ্যাঁ, ওই যে লেবু থাকে, লেবু যদি ওইগুলো পার্টিকেলগুলো থাকে তাহলে দেখা যায়। ওই যে নিম্বু কে अंदर का जो सांस থাকে যেটা বলি আমরা, সেটা অনেক সময় নেংড়া সময় থেকে যায়, সেটা দেখতে পাই। তাছাড়া সুগার আর সল্টে পার্টিকেলস দেখা যাবে না। বিকজ অফ ভেরি স্মল পার্টিকেল সাইজ দে ডু নট স্ক্যাটার আ বিম অফ লাইট পাসিং থ্রু দ্য সলিউশন। আর কেন পার্টিকেলসগুলো অনেক ছোট থাকে, যখন বিম অফ লাইট, একটা লাইট যখন ওটাকে পাস করা হয় उसको स्कैटर नहीं करते। स्कैटर माने छिटकाते नहीं है, ছড়িয়ে দেয় না, একদম স্ট্রেট পাস হয়ে যায়। সো দ্য পাথ অফ লাইট ইজ নট ভিজিবল ইন এ সলিউশন। ঠিক আছে, সেজন্য লাইটটা কোথায় থেকে পাস করছে দেখা যায় না। মানে একটা গ্লাস যদি লেবু জল আমরা তৈরি করি, টর্চ দিয়ে আমরা লাইট পাস করি, পুরো সলিউশনটাই আলো লাইট হবে, কিন্তু লাইট অ্যাকচুয়ালি যে স্ট্রেট লাইনটা আমরা দেখতে পারবো না, যে লাইটটা কোন দিকে পাস করছে। এমনিতে যদি আমরা টর্চটা এমনি অন্ধকারে জ্বালাই তাহলে মোটামুটি লাইটটা দেখতে পারবো যে হ্যাঁ স্ট্রেট যাচ্ছে, কিন্তু সলিউশন থ্রু আমরা এই হোমোজেনিয়াস সলিউশনে দেখতে পারবো না। দ্য সলিউট পার্টিকলস ক্যানট বি সেপারেটেড ফ্রম দ্য মিক্সচার বাই দ্য প্রসেস অফ ফিল্ট্রেশন। তো ছাঁকলে পার্টিকলসগুলো কিন্তু আলাদা করতে পারবো না। কে ভাই চল নমক ज़्यादा हो गया है, छेने দিই, হ্যাঁ দেখ নুন বেরিয়ে গেল, না হবে না। ঠিক আছে, the solute particles do not settle down when left undisturbed, that is the solution is stable. तो ये नॉय जी नींबू पानी बना के आपने रख दिया, टेबले रेखे दिलाम, কিছুক্ষণ পর नमक और चीनी नीचे बैठ गया, হবে না, वैसे ही रहेगा आपको। ठीक है ना, এরকম ही থাকবে। So it is a stable solution. Next, concentration of a solution. Concentration মানে বোঝাতে গেলে কতটা গাঢ় বা কতটা পাতলা। গাঢ় কী করে হবে, যদি সলিউটটা বেশি হবে, সলিড যদি বেশি মিক্স করি আমরা, আর পাতলা কখন হবে, যদি কম থাকে। ইন অ্যাক্টিভিটি 2.2 we observed that groups A and B obtain different shades of solution. তো অ্যাক্টিভিটি 2.2 আমরা ডিসকাস করেছিলাম, যেখানে ওই কেমিক্যালটা দিয়ে কোনোটাতে কম কোনোটাতে বেশি দেওয়া হচ্ছিল। কি ছিল 2.2? কপার সালফেট ছিল বোধহয়, हाँ कॉपर सल्फेट। जमनी ग्रुप ए के फ्यू क्रिस्टल्स कुछ दाने दिए गए थे और ग्रुप बी को एक पूरा चम्मच भर के, तो
तो जो ज़्यादा मिक्स करेंगे तो गाढ़ा डीप रंग आएगा, बेसी डीप रंग आसबे, है ना। So we understand that in a solution the relative proportion of the solute and solvent can be varied. তার মানে যে কোনো সলিউশনে সলিউট আর সলভেন্টের কোয়ান্টিটিটা আমরা আলাদা আলাদা করতে পারি, কম বেশি করতে পারি। Depending upon the amount of solute present in a solution, it can be a dilute or concentrated or a saturated solution. So basically कितना माल मिक्स कर रहे हैं, কতটা সলিউট আমরা মিক্স করছি সলিউশনে, তার বেসিসে দেয়ার আর 3 টাইপস অফ সলিউশন। একটা হচ্ছে ডাইলিউট, একটা হচ্ছে কনসেন্ট্রেটেড, আর একটা স্যাচুরেটেড সলিউশনস। এটা আমরা ডিটেলে কিন্তু পড়ব। ডাইলিউট অ্যান্ড কনসেন্ট্রেটেড আর কম্প্যারেটিভ টার্মস। কম্প্যারেটিভ মানে তুলনা, কোনটা কম কোনটা বেশি। ইন অ্যাক্টিভিটি 2.2 দ্য সলিউশন অবটেন্ড বাই গ্রুপ এ ইজ ডাইলিউট। তা গ্রুপ এ কি করেছিল, ফিউ ক্রিস্টাल्स, कुछ दाने कॉपर सल्फेट के पानी में मिक्स किया था, तो दैट विल बी ए डाइल्यूट माने पतला, जिसमें सॉल्यूट कम है आपका। और ग्रुप बीटा की হবে, ওটা হবে ঠিক আছে, ইট উইল বি হ্যাঁ গ্রুপ বিটাও ডাইলিউটও বলবো, কিন্তু এ বি যদি কম্পেয়ার করি, এ আর বি, এটার মধ্যে কি হচ্ছে ফিউ ক্রিস্টাल्स আর বিটার মধ্যে পুরো এক চামচ। তো अगर हम कंपेयर करेंगे भाई ए बी দুটোর মধ্যে কি হচ্ছে, তো এটা কিন্তু কম্পারেটিভ টু বি ইট ইজ ডাইলিউট, মানে ওটা থেকে একটু পাতলা আছে, কিন্তু বিটা কিন্তু কনসেন্ট্রেটেড বা স্যাচুরেটেড নয়। আর বি এর সঙ্গে যদি অন্য কোনো কম্পেয়ার করি তখন সেটা হয়তো ডাইলিউট হতে পারে। স্যাচুরেটেড আর কনসেন্ট্রেটেড একটু আলাদা দেখবো আমরা। দেখো অ্যাক্টিভিটি 2.3, টেক অ্যাপ্রক্সিমেটলি 50 ml অফ ওয়াটার ইচ ইন 2 সেপারেট বিকার্স। তো দুটো বিকারে 50 ml করে জল নিতে বলছে। Add salt in one beaker and sugar or barium chloride in the second beaker with continuous stirring. তো আমরা সুগারটা নিচ্ছি, একটাতে সল্ট নুন গুলতে বলছে, আর একটাতে সুগার বা বেরিয়াম ক্লোরাইড। সাপোজ সুগার নিচ্ছি, একটাতে নুন নিচ্ছি, একটাতে চিনি নিচ্ছি, দিয়ে ওটাকে হিলাও চামচ সে বা কিসি সে গ্লাস রড থেকে নড়াতে বলছে। When no more solute can be dissolved, heat the contents of the beaker to raise the temperature by about 5 degrees Celsius. তো অনেকক্ষণ পর দেখবে जब नमक বা চিনি মিক্স कर रहे हो, অনেকক্ষণ পর দেখবে আর ঘুলছে না, মানে ইউ আর স্টিরিং, তুমি মেশাচ্ছ কিন্তু ইউ ক্যান সি দ্য ক্রিস্টালস, দানাগুলো দেখা যাচ্ছে যে আর মিক্স হচ্ছে না, কষ্ট হচ্ছে, মিক্স হচ্ছে না, তখন ওটাকে হিট করতে বলছে। কতটা, 5 ডিগ্রি সেলসিয়াস একটু বাড়াতে বলছে। স্টার্ট অ্যাডিং দ্য সলিউট अगेन। যখন আমরা হিট বাড়িয়ে দিই আরও মিক্স হতে লাগে, বেশি তাড়াতাড়ি মিক্স হয়, আরও সলিউট ঢালতে বলছে। Now, is the amount of salt and sugar or barium chloride that can be dissolved in water at a given temperature the same? তা বলছে একই টেম্পারেচারে যদি একটাতে সল্ট আমরা ডিজলভ করছি, একটাতে সুগার ডিজলভ করছি, কিন্তু একই কোয়ান্টিটি আমরা ডিজলভ করতে পারবো, সেটা জিজ্ঞেস করছে। At any particular temperature, a solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving, it is said to be a saturated solution. তা বলছে কোনো একটা ইম্পর্টেন্ট ডেফিনেশন আন্ডারলাইন করে নেবে, এটা কোনো একটা পার্টিকুলার টেম্পারেচারে কতটা সলিউট একটা সলিউশনে ডিজলভ হতে পারছে ভালো করে, দ্যাট ইজ কল্ড আ স্যাচুরেটেড সলিউশন। মানে তারপরে আর হচ্ছে না, যখন দেখছো যে আর ডিজলভ হচ্ছে না, ওই যতক্ষণ না হচ্ছে না ওই পয়েন্ট পর্যন্ত দ্যাট ইজ স্যাচুরেটেড। ইন আদার ওয়ার্ডস, when no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature, it is called a saturated solution. এটাও বলতে পারে, এটাও বোথ, এটা দুটোই কিন্তু ডেফিনেশন, সেকেন্ডটা কিন্তু বেশি ভালো, সেকেন্ড পার্টটা। তো যখন নো মোর সলিউট, আর সলিউট ওর মধ্যে ডিজলভ হচ্ছে না, at that point it is called saturated solution. The amount of the solute present in the saturated solution at this temperature is called its solubility. Solubility মানে হচ্ছে ঘুলনে কা क्षमता, কতটা এর মধ্যে মিক্স হওয়ার ক্ষমতা আছে, যেটা বলছি আমরা সলিবিলিটি। कि हाँ भाई सपोज 50 ml पानी में 10 चम्मच घुल सकता है। 10 चम्मच हम लोग उसको वजन में लेते हैं 100 ग्राम, 100 ग्राम 50 ग्राम ले लेते हैं। तो 50 ml में 50 ग्राम हम लोग शुगर हम लोग डिजॉल्व कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो रहा है। सो दैट मीन्स सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इन 50 ml ऑफ वाटर, 50 ml में, ज़्यादा पानी लेंगे तो घुल जाएगा, तो बेसी जल नीले घुले अभी। तो 50 ml ऑफ वाटर है किंतु तार सॉल्युबिलिटी होच्छे 50 ग्राम।
if the amount of solute contained in a solution is less than the saturation level, it is called an unsaturated solution. যদি সলভেন্টটা আনস্যাচুরেটেড থেকে কম আছে, समझ लो 10 चम्मच घुल सकता है, আমি 4-5 চামচ মিক্স করেছি, মানে उसमें और मिक्स कर सकते हैं, ওটার মধ্যে আরও আমরা মিক্স করতে পারি, ডিজলভ করতে পারি। তো যেটাতে আমরা আরও ডিজলভ করতে পারবো দ্যাট ইজ কল্ড আনস্যাচুরেটেড সলিউশন, আর যেটাতে আমরা আর ডিজলভ করতে পারবো না উইদাউট হিটিং বলছি আমি, অ্যাট দ্য গিভেন টেম্পারেচার উইদাউট হিটিং, যতক্ষণ আমরা ঘুলতে পারবো ততক্ষণ হচ্ছে আনস্যাচুরেটেড সলিউশন, আর যখন আর ঘুলতে পারবো না স্যাচুরেটেড সলিউশন। What would happen if you were to take a saturated solution at a certain temperature and cool it slowly? তা বলছে কি হবে যদি একটা স্যাচুরেটেড সলিউশন মানে जिसमें और মিক্স नहीं होगा ওটাকে যদি কুল করি আমরা আস্তে আস্তে ঠান্ডা করি, we can infer from the above activity that different substances in a given solvent have different solubilities at the same temperature. তা এই যে আমরা উপর এক্সাম্পলটা দেখেছি নুন আর চিনি দুটো কিন্তু সলিবিলিটি আলাদা হবে, কার বেশি সলিবিলিটি হবে সুগার না সল্ট, কার বেশি, কোন ज़्यादा ঘুলেगा সল্ট, বিকজ পার্টিকলস অফ সল্ট ইজ ভেরি লেস, ভেরি স্মল সাইজ, নমক নুনের পার্টিকলসগুলো অনেক ছোট সাইজে থাকে, তা ওটা কম্পারেটিভলি বেশি ঘুলবে, তাড়াতাড়ি ঘুলবে, কিন্তু সুগার ক্রিস্টালসগুলো বড় দানা থাকে, একটু টাইম লাগবে, কম ঘুলবে, ঠিক আছে। The concentration of a solution is the amount, that is mass or volume of solute present in a given amount of solution. So what is concentration বলছে এখানে, concentration of solution হচ্ছে amount of solute present in a given solution, কতটা সলিউট একটা সলিউশনে আছে। সাপোজ এটা বললাম যে 50 ml ওয়াটারে 10 চামচ বা 50 গ্রাম চিনি আছে, তো এটা হচ্ছে যদি বলি concentration of sugar in the solution is 50 gram. There are various ways of expressing the concentration of solution. এবার কনসেন্ট্রেশনটা আমরা অনেক প্রসেসে আমরা বার করি, বাট হিয়ার উই উইল লার্ন অনলি 3 মেথডস, 3টে মেথড করব। মাস বাই মাস পার্সেন্টেজ অফ আ সলিউশন, মাস বাই মাস একটা ফর্মুলা দিয়েছে, মাস অফ সলিউট ডিভাইডেড বাই মাস অফ সলিউশন ইন্টু 100। এখানে মাস বলতে গেলে আমরা ওজন বলতে পারি, সাপোজ 50 ml ওয়াটার 50 গ্রাম সুগার, তো 50 বাই 50 ইন্টু 100, তো 50-50 ক্যান্সেল হয়ে যাবে, তার মানে 100 হচ্ছে, তো মাস পার্সেন্টেজ কত হচ্ছে 100%, মানে 50 গ্রাম মধ্যে 50 ml এর মধ্যে 50 গ্রাম মিশে যাচ্ছে, মানে 100% সলিবিলিটি বা কনসেন্ট্রেশন বলতে পারি। আর একটা ফর্মুলা হচ্ছে মাস অফ সলিউট বাই ভলিউম অফ সলিউশন। সলিউট ওপরে কি ছিল, মাস অফ সলিউট বাই ভলিউম, ওপরে ছিল মাস বাই মাস, দুটি মাস, আর এখানে ছিল মাস বাই ভলিউম, সলিড কা মাস আর ভলিউম অফ সলিউশন ইন্টু 100। আর থার্ড ফর্মুলা হচ্ছে ভলিউম ভলিউম, दोनों का वॉल्यूम, দুটোরই ভলিউম ইন্টু 100, সিম্পল ফর্মুলা। এক্সাম্পল 2.1টা তুমি একটু ভালো করে দেখে নেবে, দেখে নিয়ে খাতা একবার করবে, এটা নেক্সট ক্লাসে আমি ডিসকাস করব, ঠিক আছে। 2.1টা দেখে নেবে, খাতায় করবে একবার।